हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा ई स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स चलतु देखा आज आउ एक नुआ टॉपिक आपण मानक रही जो आम आज पढ़ा कौन ना विशेषण। आमर जो ओडिया ग्रामर सीरीज क्लास चली तार आज टॉपिक रही विशेषण। ताले आम विशेषणर संज्ञा कौन जानिबा, विशेषण केते प्रकार कौन जानिबा, विभिन्न यूज विशेषणर विभिन्न यूज ताहा मध्य जानिबा एवं एग्जाम रे कोन परिका क्वेश्चन आसुची सेगुडा मध्य आमे देखिबा। ताले वर्तमान एठी केते गुडिये एग्जांपल आपनक सामने रहिला, एबे नजर करंतु। साधु लोक सबुठारे सम्मान पाए। एठी लोकटी किपरि ना साधु लोक। ताले सेकेंड देखंतु, चिरा ओ मैला पोशाक पिंध नाई। ताले पोशाकर अवस्था किपरि चिरा ओ मैला। सेमती प्रियदर्शी मासकू 100 टंका वृत्ति पाए। ताले केते टंका? टंका होची 100 टंका, गोटे परिमाण को सूचौछि। बापा दिन को लिटेरे दूध पियंती। तेणु ये लिटेरे गोटे भी क्षीरर परिमाण को सूचौछि। श्वासती सप्तम श्रेणी रे पढ़े। ताले श्वासती गोटे पिला जी की सप्तम श्रेणी रे पाठ पढ़ुची। ताले ये जो वर्ड गुरा को आमे देखिले एठी हैला लोक, पोशाक, टंका, दूध आउ श्वासती बा श्रेणी। एठी ये जो गोटे गोटे अंडरलाइन होइतिबा वर्ड गुरक एगुड़ा आम साधारणतः कहीपर कौन विशेष्य बा नाउन बेली आम ताकू कहीपर। तेणु विशेष्य को जी माने टिके तार गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण यहीपरि भाव ताकू विशेषित करे ताकू आम विशेषण बोली कही था। ताले एठी देखंतु संज्ञा एठी देखिथिबे, जो पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताकू विशेषण कहते। ताले जो पद अन्य पदर, ताले एठी पद है किए साधु गोटे पद, लोक है गोटे पद। ताले साधु पदटी लोकटी किपरि बेली सूचना देउछि। ताले एठी लोक है कौन विशेष्य, साधु है विशेषण। ताले लोकटी जदि विशेष्य है, ये लोकटीर लोकटे किपरि, गोटे लोकर गोटे साधु होछि गोटे लोकर गुण, गोटे लोकर गुण को सूचौथिबारु ताले साधु हो गला कौन विशेषण। ताले विशेष्यर गुण बा अवस्था को सूचैले ताकू आमे विशेषण कही थाउ। गुण खाली गुण नुह, अवस्था नुह, संख्या, परिमाण एपरि भाव में सूचैले आमे ताकू कौन कहि परिया ना विशेषण कहि परिया। जेमति एठी 100 होछि कौन 100 टंका। अच्छा, टंका हला विशेष्य, 100 हला विशेषण। कहिना गोटे टंकार केते परिमाण बोली सूचै दउछि। ताले एठी हला टंका हला विशेष्य, 100 हला परिमाण, 100 टंका। सेमती चिरा ओ मैला पोशाक, पोशाकर अवस्था किपरि चिरा ओ मैला। ताले पोशाकर अवस्था को सूचौथिबारु चिरा ओ मैला हेगला कौन ना विशेषण। तेणु देखिबा आमे एठुरु संज्ञा भी पाइगले जे जो पद अन्य पदर गुण आउ अवस्था, संख्या, परिमाण और निर्दिष्टता प्रकाश करे ताकू विशेषण कहती। एबे देखिबा नेक्स्ट रे आपण मानक पई कोन रहिछि। एबे फ्रेंड्स आमे देखिबा विशेषणर प्रकार आउ भेद। विशेषण केते प्रकार कौन कौन? मुख्यतः विशेषण पद को नाम आउ भाव दृष्टि दुईटी श्रेणी रे विभक्त कर दिया जायछि। कौन दृष्टि? नाम आउ भाव दृष्टि। गोटे नाम विशेषण कह जाउथला बेले आ गोटे भाव विशेषण कह जाय थाए। ताले प्रथमे देखिबा नाम विशेषण काहू कहंती, सेकेंड देखिबा भाव विशेषण काहाकू कह जाय। ताले प्रथमे देखंतु नाम विशेषण। विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुवा विशेषण पद को नाम विशेषण कह जाए। ताले साधारणतः नाम विशेषण काहाकू कह ना जी नाउन और प्रोनाउन बा विशेष्य सर्वनाम को कौन करुथिबो ना विशेषित करुथिबो। प्रथम है कि विशेष्य, सेकेंड है कि सर्वनाम, जहाँ को आम नाउन और प्रोनाउन कहचे। नाउन और प्रोनाउन को जी मॉडिफाई करुଥାଏ ताकू आम एडजेक्टिव बा विशेषण बोली कही थाउ। सेमती नाम आपको कौन कह विशेष्य सर्वनाम खाली हेले आम कौन कहवा ना नाम विशेषण कहवा। सेमती नाम विशेषण को केते भाग रे भी विभक्त कर दिया जायछि। जेमती कि विशेष्यर विशेषण, सर्वनामर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, पूरणवाचक विशेषण, एमती नाम विशेषणर अंतर्गत। नाम विशेषण को यहीपरि भाव में विभक्त कर दिया जायछि। मुख्यतः आपन को मन रखा हेबो जे विशेषण टोटाल दुई भाग में विभक्त कर दिया जायछि, गोटे नाम आ गोटे होछि भाव विशेषण।
नाम नाम विशेषण को मध्य पुणी पुनश्च भाग विभक्त कराଯାଇଛି ଯେମିତିକି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯଦି ଭାବ ବିଶେଷଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଭାବ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। କେବଳ କ୍ରିୟାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ କହୁଛେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଭାବ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆକୁ ବି ସେମିତି ବିଶେଷଣ ଅବୟ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ କିଏ ବିଶେଷଣକୁ ଅବୟକୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାବ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ସବୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷଣର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହନ୍ତି ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସାଧୁ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ରାଗୀ ଲୋକ ହଉ ଏହିପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଭଲ ଗୁଣ ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗୁଣ ହଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଥିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ମନ୍ଦାର ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ନା ମନ୍ଦାରଟା କିପରି ନା ରକ୍ତ ମାନେ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରୁଛି ମନ୍ଦାରକୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ରକ୍ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦାର ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ରକ୍ତ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ରକ୍ତଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ମଧୁର ବଚନ ବଚନ କିପରି ନା ମଧୁର ତାହେଲେ ମଧୁର ହେଲା ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିକିରି ଏହିପରି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ମହତ ଜନ ଏଠାରେ ମହତ ନୀଳ ନୟନ ନୀଳ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଦୟାଳୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶଶୀଳ ଜନପ୍ରିୟତା ଜନପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭୋକିଲା ଭିକାରୀ ଭୋକିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେମିତିକି ରକ୍ତ ମଧୁର ମହତ ନୀଳ ପଣ୍ଡିତ ଦୟାଳୁ ବିକାଶଶୀଳ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କାହାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ନା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଆଚ୍ଛା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କିପରି ନା ଦୁର୍ବଳ। ଅସୁସ୍ଥ ମନ ମନଟା କିପରି ଅସୁସ୍ଥ। ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ ତାହେଲେ ଦେଉଳଟା କିପରି ଭଗ୍ନ ବା ଭଙ୍ଗା। କୋହଲା ପାଗ ପାଗ କିପରି କୋହଲା ବା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏଠାରେ ମେଘୁଆ। ବେଗବତୀ ନଦୀ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବେଗବତୀ। କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି କାଦୁଆ। ଶୁଖିଲା ଜମି ଜମିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଶୁଖିଲା। ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଦରିଦ୍ର। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାଚିଲା। ପାଣିଆ ଡାଲି ପାଣିଆ। ତଟକା ମାଛ ତଟକା। ସଜ ପରିବା ସଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କଲ ଯେତେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ କଲି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣବାଚକ କି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ଗୋଟେ ଗୁଣ କହିବା। ଯଦି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯିବ। ଯଦି ଗୁଣ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୋଲି ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୋଲି ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଆକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଚିହ୍ନିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେମିତି ହତାଶ ହତାଶ ଗୋଟେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହତାଶ ହୋଇଯିବା। କଠିନ
ମାନେ ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକରେ ନେବା ନା ଆମର ଭାବବାଚକରେ ନେବା ନା ଗୁଣବାଚକରେ ନେବା। ତେଣୁ ଏଠି ଚିହ୍ନିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ମୁକ୍ତ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ, ନୂଆ, ଉତ୍ସାହୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରକୁ କେହି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ବା କ୍ରମିକ ନମ୍ବରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାକୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, 100 ଗୋଟେ ପରିମାଣ ବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି କହିପାରିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ତାହେଲେ 12 ଆଉ ଏଠି 13 ହେଲା ମାସ ଆଉ ଯାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ମାସ ହେଲେ 12 ମାସ, ଯାତ୍ରା ହେଲେ 13 ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାର ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାସର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ସେକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଆହୁରି କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 147 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ଦେବାଳୟ, ଅଗଣତି ତାରକା, ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା। ସେମିତି 12, 13, 147, ସହସ୍ର, ଅଗଣତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପରିମାଣ କହିଲେ ଏଠି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପରିମାଣ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କଥା କହ, ବେଶୀ କାମ କର। ତାହେଲେ କମ୍ ବେଶୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଅମାପ, ବୋଝେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନ କହିକିରି ଗୋଟେ କମନ୍ ଭାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ପୋଷେ, ଟୋପାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଭୂତ, ପ୍ରଚୁର, ବସ୍ତାଏ, ହେକ୍ଟରେ, ସାମାନ୍ୟ, ଢୋକେ, ପାଣି ଢୋକେ ମୋତେ ମିଳନ୍ତା କି, ପୋଷେ ଚାଉଳ ମିଳନ୍ତା କି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ଅମଳ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରଚୁର, ପୋଷେ, ଢୋକେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମକୁ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରା, 12 ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କମନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହୁଛେ। ଏବେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ନା କୌଣସି ବୋଝେ, ମୁଠାଏ, ଟୋପାଏ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଥିବ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ସଂଜ୍ଞା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କ'ଣ କରେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ହେଲା ପଞ୍ଚମ। ରାକେଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେମିତି ଶେଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖ। ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ତାହେଲେ ଏଠି ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା को ବୁଝାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଉପରେ ଟିକେ ଅନ୍ତର ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି। ଏବେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣର କ'ଣ ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆଧିକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ, ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ କ'ଣ, ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଲା ଯିଏ ଧାର୍ମିକ, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଇଗଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲା କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼, ପରମ ଧାର୍ମିକ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପରମ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ରହିଲାଣି। ତାହେଲେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଶେଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନିଜେ ଜଣେ ବିଶେଷଣ ହେଇଥିବାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ରହିଛି ପରମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ପରମ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବା ପରମ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ପରମ ହେଉଛି ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ଅତି ମନୋହର କାଳ, ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କାଳ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ମନୋହର କାଳ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପ୍ଲସ୍ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅତି ମନୋହର କାଳ ହେଲା, ଅତି ହେଲା ବିଶେଷଣ, ମନୋହର ହେଲା ବିଶେଷଣ, କାଳ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ରହିଥିବାରୁ ମଝିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ମନୋହର ତାର ବିଶେଷଣ କିଏ ନା ଅତି, ତାହେଲେ ଅତି ହେଇଗଲା କିଏ ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ, ଗରମ ପବନ, ପୁଣି ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି କାହାଣୀ, ମଜା କାହାଣୀ, ଭାରି ମଜା କାହାଣୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ କଥା, କଟୁ କଥା, ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ କଥା। ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ବି ନିଜେ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ କ'ଣ କରି ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯିବ। ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ାଟି କିପରି ଚାଲୁଛି, ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଜଳିବା ବା ଜଳୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କାନ୍ଦିବା ବା କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଆସିବା ବା ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଜଳିବା, ବହିବା, ସେମିତି ଦୌଡ଼ିବା, ଗର୍ଜିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ରିୟା ପଦକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଟିକେ ଆଉଥରେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଚାଲିବା କିପରି ଧୀରେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଚାଲିବା କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେପରି ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, କିପରି ଜଳୁଛି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, ତାହେଲେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା, ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାହେଲେ ଜୋର ହେଇଗଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ ସଅଳ ଆସିବ, ଏଠି ସଅଳ, ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି, ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହୁଛି, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ,
हरिण चंचल दौड़ी पारे चंचल समुद्र घू घू हे गरजुची ताले एठी घू घू गरजिबा होची गोटे कोन भर्ब बा क्रिया घू घू होची कागु विशेषित करूची भर्ब को समुद्र किपरि गरजुची ना घू घू हे गरजुची तेणु एठी घू घू हेगला कोन ना क्रिया विशेषण सेमती फ्रेंड्स तले अनेक गुड़िक क्रिया विशेषण एग्जाम्पल रही यही सब आपण मैंने टिके नजर करूँ जमती कि चलुची जलुची कांदुची आसब जलुची बहुची दौड़ी पारे गरजुची एगुड़ा सब क्रिया को विशेषित करूँ कौन करवा ना क्रिया विशेषित सॉरी सॉरी फ्रेंड्स ये जो वर्ड गुरा मुझे अंडरलाइन कली एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन क्रिया तेणु एम को जो पद विशेषित करूँ क्रिया विशेषित बा क्रिया विशेषण कह जाए। फ्रेंड्स विशेषण चैप्टर टी बहुत बड़ चैप्टर तेणु आम बर्तमान वीडियो 20 मिनट हो आम रेस्ट पार्ट को पार्ट 2 रे कवर करूँ जोटा जी रहा विशेषण पार्ट 2 जो रहा कहीं 20 मिनट प्लस होगा 7 नंबर चली आर धरे आहरी 8टी नंबर रहा जोटा कि टोटाल 15 नंबर पर्यंत अच्छी बर्तमान 7 नंबर क्रिया विशेषण चली आहरी 8टी रहा तेणु आम एतिक रखुचु नेक्स्ट नेक्स्ट जो विशेषण पार्ट रहा आम पार्ट विशेषण पार्ट 2 रे कवर करदेबू तेणु जदि प्रथम थर पर चैनल देखुं तेल चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं जदि बेल आइकन को ऑन करना तेल बेल आइकन को ऑन कर दिंतु वीडियोटी भल लगे तले तले जो लाइक बटन अच्छी गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जदि किसी डाउट थाए तेल कमेंट सेक्शन में आमको पचारि पारे आम तुरंत तार रिप्लाई देबू। सो फ्रेंड्स ये भिडियोटी हूँ आपण मानकर सिटी हो कि बीडी हो ओटीटी हो कि स्टेट आमर जो ओडिशा स्टेट लेवल एग्जाम गुड़ाक हो ओडिया ग्रामर किसी पड़ी थाए तेणु फ्रेंड्स पढ़ु रिविजन करूँ आ परे परे आम आपण प्रोवाइड करूँ ओडिया सेट ग्रामर सेट आम प्रथम थियोरी कवर कर देउछु तापरे डायरेक्ट सेट करवा सेठी आम डिस्कसन करवा क्या कौन कह जाए बोले। सो थैंक यू फ्रेंड पुणी देखा पार्ट 2 रे विशेषण पार्ट 2।